Dear learners, welcome to all. Today we are discussing the division of profit among partners. As you know, partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. The persons who have entered into partnership are individually known as partners and collectively as firm. Partnership is the result of an agreement between partners. The agreement can be either oral or written. The written agreement between the partners is termed as partnership deed. Partnership deed contains the provisions relating to the management of the firm. They may incorporate details such as salary or other remuneration payable to partners, interest to be allowed on capital, interest to be charged on drawings, the ratio of sharing profit and losses, etc. Partnership deed may be constructed at any time with the consent of all the partners. Partnership deed helps to avoid or settle future disputes. In the absence of partnership deed, or if the partnership deed is silent in any matter, then the provisions contained in Partnership Act shall apply. The relevant provisions relating to accounting are: if partnership deed is silent, partners shall share profit and losses equally, and no partner is entitled to receive interest on their capital, even though their capital contributions are different. They cannot claim interest on capital. Likewise, no interest will be charged on drawings, and a partner who manages the business is not entitled to receive remunerations in the form of salary or commission. But if the partner has advanced a loan to the firm, he is eligible to get interest at the rate of 6% per annum. It means that if at the time of giving the loan, the rate of interest is not fixed, then he can claim interest at the rate of 6% per annum. So the accounting provisions in the absence of partnership deed are equal sharing of profit and losses, no interest is allowed on capital, no interest is charged on drawings, no remuneration to partners, and interest on partners' loan at the rate of 6%. Then let's see the application of this principle or rules by solving a problem. Let's go through the question. Mohan and Shyam entered into partnership with capitals of 50,000 and 80,000 respectively. They have no partnership deed. On 1/1/2019, Mohan advanced a loan of rupees 30,000 to the firm. For the year 2019, the firm earned a net profit of rupees 40,000. A dispute arose between them on the following matters. Mohan manages the business and he argued for a salary of rupees 5,000. Mohan
argued for interest at the rate of 10% on loan. Shyam argued for interest on capital at the rate of 10%. Shyam argued that profit should be shared in capital ratio. You are required to settle the dispute and show the division of profit. Let's analyze the case. Mohan and Shyam entered into partnership with capitals of 50,000 and 80,000 respectively. ഇവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ 50,000, 80,000 എന്നീ ക്രമത്തിലാണ്. അതായത് ക്യാപിറ്റലിന്റെ എമൗണ്ടിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. They have no partnership deed. ഇവർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. On 1/1/2019, Mohan advanced a loan of ₹30,000 to the firm. മോഹൻ സ്ഥാപനത്തിന് 30,000 രൂപ വായ്പ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. For the year 2019, the firm earned a net profit of ₹40,000. 2019 സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലാഭം 40,000 രൂപയാണ്. A dispute arose between them on the following matters. ലാഭം വീതം വെക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു തർക്കമാണ് നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ വിഷയം. അവരുടെ തർക്ക വിഷയങ്ങളെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ടൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ആദ്യം മോഹന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് നോക്കാം. I have managed the business and so I need a salary of ₹5,000. ബിസിനസ് നോക്കി നടത്തുന്ന മോഹൻ ഉന്നയിക്കുന്ന അവകാശവാദം, ബിസിനസ് നോക്കി നടത്തുന്ന എനിക്ക് 5,000 രൂപ ശമ്പളം നൽകണം. ഈ പ്രശ്നം കേൾക്കുന്ന മധ്യസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ മോഹനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ്: ഈസ് ദർ എനി എഗ്രിമെന്റ്? അതായത് നിങ്ങൾ ബിസിനസ് നോക്കി നടത്തുമ്പോൾ 5,000 രൂപ ശമ്പളം വേണമെന്ന് നേരത്തെ പരസ്പരം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല, നോ. അതാണ് മോഹന്റെ റെസ്പോൺസ്. സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെന്റ്: I have advanced ₹30,000 as loan and I need interest at the rate of 10%. സ്ഥാപനത്തിന് 30,000 രൂപ ഞാൻ വായ്പ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അതിനുമേൽ 10% പലിശ വേണം. അവിടെയും മധ്യസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മളുടെ ചോദ്യം ഇതാണ്: ഈസ് ദർ എനി എഗ്രിമെന്റ്? നിങ്ങൾ വായ്പ നൽകിയപ്പോൾ ഈ വായ്പയ്ക്ക് 10% പലിശ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നോ? മോഹൻ പറഞ്ഞിരുന്നോ? ഇല്ല, നോ. ദെൻ അടുത്ത കക്ഷിയെ നോക്കുക, ശ്യാം. ശ്യാമിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ്: I gave ₹80,000 as capital and so I need interest at the rate of 10%. ക്വസ്റ്റിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നു ഇവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ 50,000, 80,000 എന്നീ ക്രമത്തിലാണ്. അപ്പൊ ശ്യാം 80,000 രൂപ ക്യാപിറ്റൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, മോഹന്റെ ക്യാപിറ്റൽ 50,000 രൂപ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ക്യാപിറ്റലിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്, 30,000 രൂപയുടെ വ്യത്യാസം ക്യാപിറ്റലുണ്ട്. ഈസ് ദർ എനി എഗ്രിമെന്റ്? നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് പലിശ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നോ? നോ. Then next argument: I contribute ₹80,000 as capital, but he gave only 50,000. So profit should be divided in capital ratio. ഞങ്ങളുടെ ക്യാപിറ്റൽ 80,000, 50,000 എന്നീ ക്രമത്തിലാണ്. ആയതിനാൽ ക്യാപിറ്റലിന്റെ അനുപാതത്തിൽ 8:5 എന്ന അനുപാതത്തിൽ ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കണം. ഇതാണ് എൻ്റെ ആർഗ്യുമെന്റ്. അവിടെയും ശ്യാമിനോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ്: ഈസ് ദർ എനി എഗ്രിമെന്റ്? നിങ്ങൾ ഫേമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ധാരണ വെച്ചിരുന്നോ? ഞങ്ങളുടെ ക്യാപിറ്റലിന്മേൽ പലിശ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നോ? ഇല്ല, നോ.
അപ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെയും ആർഗ്യുമെന്റ്സ് വിശദമായി കേട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവാണ്: as there is no agreement between the partners, the provisions of Partnership Act is applied and the following orders are passed. Mohan is not entitled to get salary. Interest at the rate of 6% per annum can be allowed on Mohan's loan. No interest is to be allowed on partner's capital. Profit and losses are to be shared equally. 4 വിഷയങ്ങളായിരുന്നു ഇവർ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന തർക്കം. മോഹൻ ശമ്പളം ചോദിച്ചു, ശമ്പളം നൽകില്ല. കാരണം there is no agreement. 10% പലിശ ആവശ്യപ്പെട്ടു ലോണിന്, അത് 6% പലിശ നൽകാമെന്ന് ഉത്തരവിട്ടു. എന്തുകൊണ്ടാണ് 6% ഉത്തരവ്? ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ്, പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് ഈസ് അപ്ലൈഡ് എന്നാണ്. പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ടിൽ പറയുന്നു, ഇഫ് എ പാർട്ണർ ഹാസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് എ ലോൺ, ഹി ഈസ് എലിജിബിൾ ടു ഗെറ്റ് 6% ഇൻട്രസ്റ്റ്. ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ശ്യാം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു, അത് അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ടിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റലിന് പലിശ അനുവദനീയമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസസ് ആർ ടു ബി ഷെയർഡ് ഈക്വലി. ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർക്ക് നേരത്തെ എഗ്രിമെന്റ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ തുല്യമായി പങ്കിടുക, ക്യാപിറ്റലിൻ അനുപാതത്തിൽ അല്ല. ദെൻ ഇവരുടെ ലാഭം എങ്ങനെയാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നോക്കാം. ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ 40,000. ഈ വർഷം സ്ഥാപനം ഏൺ ചെയ്ത ആകെ ലാഭം 40,000 രൂപ. ഇതിൽ നിന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ കുറയ്ക്കാം. ലെസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 6%. 30,000 ആണ് ലോൺ. ആ 30,000ന്റെ 6% 1,800 rupees കുറയ്ക്കുക. ബാക്കി 38,200 ഇതാണ് ബാലൻസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ടു ബി ഷെയർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കുക. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആകെ ലാഭം 40,000 രൂപ. അതിൽ നിന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ 1,800 രൂപ കുറയ്ക്കുക. 6% നിരക്കിൽ 30,000 രൂപയ്ക്കുള്ള പലിശ. ഈ ലോണിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപനത്തിന് ലാഭമാണെങ്കിലും നഷ്ടമാണെങ്കിലും നിർബന്ധമായി നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം. ബാലൻസ് ഉള്ള 38,200 രൂപയെ തുല്യമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. സോ മോഹന്റെ ഷെയർ 38,200 into 1/2, 19,100. Shyam share 38,200 into 1/2, that is also 19,100. So in the absence of partnership deed, the provisions contained in Partnership Act shall apply. ആ പ്രൊവിഷൻ പ്രകാരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ലോണിന് 6% നിരക്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിന് അർഹതയുണ്ട്. അതുപോലെ അവശേഷിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് തുല്യമായി പങ്കുവയ്ക്കണം. Then let's discuss another problem. On 1/1/2018, Sajan and Benny entered into partnership with capitals of rupees 80,000 and 1 lakh respectively. During the year, their drawings were 10,000 and 6,000 respectively. As per the deed, Sajan is to get a monthly salary of rupees 1,000 and Benny a commission of rupees 5,000 per annum. Interest at the rate of 6% is to be allowed on partners' capital. Interest on drawings were Sajan 800 and Benny 500. For the year 2018, the net profit of the firm before making the above mentioned adjustments amounted to rupees 52,000. You are required to show the division of profit. Let's analyze the question. On 1/1/2018, Sajan and Benny entered into partnership with the capitals of rupees 80,000 and 1 lakh respectively. ഇവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാ? സാജൻ 80,000, Benny 1 lakh. During the year,
their drawings were 10,000 and 6,000 respectively. പാർട്ട്നേഴ്സ് വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യത്തിന് ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും പണം പിൻവലിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡ്രോയിങ്സ്. ഈ വർഷം സാജൻ 10,000 രൂപയും ബെന്നി 6,000 രൂപയും പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആസ് പെർ ദ ഡീഡ്, പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് പ്രകാരം സാജൻ ഈസ് ടു ഗെറ്റ് എ മന്ത്ലി സാലറി ഓഫ് 1,000. സാജന് പ്രതിമാസം 1,000 രൂപ ശമ്പളത്തിന് അർഹതയുണ്ട്. ഈ അർഹത ഇവർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ തന്നെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ബെന്നി എ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ₹5,000 പെർ ആനം. ബെന്നിക്ക് പ്രതിവർഷം 5,000 രൂപ കമ്മീഷനും സാജന് പ്രതിമാസം 1,000 രൂപ ശമ്പളവും നൽകാം. ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 6% ഈസ് ടു ബി അലൗഡ് ഓൺ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ. പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റലിന്മേൽ 6% നിരക്കിൽ പലിശ നൽകാം. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് വേർ സാജൻ 800 ആൻഡ് ബെന്നി 500. ഇവർ പിൻവലിച്ച തുകകൾ 10,000, 6,000 എന്നീ ക്രമത്തിലാണ്. അതിന്മേൽ 800, 500 എന്നീ ക്രമത്തിൽ പലിശ ഈടാക്കാം. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് പാർട്ട്നേഴ്സ് പിൻവലിക്കുന്ന തുകയിന്മേൽ നമ്മൾ ഈടാക്കുന്ന പലിശയാണ്. അത് സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻകം ആണോ എക്സ്പെൻസ് ആണോ? യെസ്, ഇൻകം ആണ്. ബിസിനസിന്റെ ഒരു വരുമാന മാർഗമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ്. Then for the year 2018, the net profit of the firm before making the above mentioned adjustments amounted to ₹52,000. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. സാലറി, കമ്മീഷൻ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ്, ഇവയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്. ഇവ പരിഗണിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള ലാഭം 52,000 രൂപയാണ്. യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു ഷോ ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്. ഈ 52,000 രൂപയെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് പങ്കുവെക്കുന്നത് കാണിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഈ 52,000 രൂപ എന്ന ലാഭം പങ്കിടുന്നത്? നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ സമ്മറി ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം. ക്യാപിറ്റൽ 80,000 and 1 lakh. ഡ്രോയിങ്സ് സാജൻ 10,000, ബെന്നി 6,000. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് സാജൻ 800 ആൻഡ് ബെന്നി 500. സാലറി പെർ മന്ത് 1,000. കമ്മീഷൻ 5,000. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ 2 പേർക്കും 6% നിരക്കിൽ. നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫേം 52,000. പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ. ക്വസ്റ്റ്യനുള്ളിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡുണ്ട്. ആ ഡീഡ് പ്രകാരം സാലറി നൽകാം, കമ്മീഷൻ നൽകാം, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ നൽകാം, ഡ്രോയിങ്സിന്മേൽ പലിശ ഈടാക്കാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ലാഭം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഏത് അനുപാതത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓരോ ഹെഡിലും ആവശ്യമായ കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കുക. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ 6% നിരക്കിലാണ്. സോ സാജന് 80,000 രൂപ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട്. ഈ 80,000 രൂപയ്ക്ക് 6% നിരക്കിൽ പലിശ വരുമ്പോൾ 4,800 രൂപ വരും. 80,000 × 6/100. ദെൻ ബെന്നിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ 1 lakh ആണ്. 1,00,000 രൂപയ്ക്ക് 6% പലിശ. 1 lakh × 6/100, അത് 6,000 rupees ആണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ക്യാപിറ്റലിന് 6% നിരക്കിൽ. ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് 800 ആൻഡ് 500. സാജൻ സാലറി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് 1,000 പെർ മന്ത് എന്നാണ്. ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര മാസമുണ്ട്? യെസ്, 12 മാസമുണ്ട്. അതിനാൽ 12 × 1000, ടോട്ടൽ 12,000 രൂപയാണ് സാജന്റെ സാലറി. ദെൻ ബെന്നീസ് കമ്മീഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ആണ് 5,000. പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ. ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് or if the partnership deed is silent, partners shall share profit and losses
യെസ്, ഈക്വലി. പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് പ്രകാരം പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഇല്ല എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയെ കുറിച്ച് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ സൂചന ഇല്ലെങ്കിൽ ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ തുല്യമായിട്ടാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. സോ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ 1:1 ആണ്. 1:1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2, 1/2 അതാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും അനുപാതം. നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് 52,000. ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് 52,000 രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രകാരമുള്ള ലാഭമാണ്. ഇവരുടെ ബിസിനസിന്റെ എല്ലാ വരുമാനവും എല്ലാ ചിലവുകളും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തി അപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ബാലൻസ് ആണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയ 52,000 രൂപ. ഈ 52,000 രൂപ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന് സാലറി നൽകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കമ്മീഷൻ നൽകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ നൽകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഈടാക്കുവാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ 4 അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ പരിഗണിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ലാഭം പങ്കുവയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. സോ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫേം 52,000. ഇതിനോടൊപ്പം സ്ഥാപനത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വരുമാന മാർഗമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ്. ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. സാജൻ 800, ബെന്നി 500. രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ ഡ്രോയിങ്സിന്റെ പലിശ, ഡ്രോയിങ്സ് അല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ്. ടോട്ടൽ 1,300. 52,000 ആണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. അതിനോടൊപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് 1,300 ആഡ് ചെയ്യുക. ടോട്ടൽ 53,300. ഈ 53,300 ഇവർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കുക. സാജൻ സാലറി 12,000 rupees, 12 മാസത്തേക്ക് 1,000 രൂപ വീതം 12,000. ബെന്നീസ് കമ്മീഷൻ 5,000. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ സാജൻ 80,000 into 6/100. 80,000 ആണ് സാജന്റെ ക്യാപിറ്റൽ. അതിന് 6% നിരക്കിൽ പലിശ 4,800. ദെൻ ബെന്നിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ 1 lakh ആണ്. 1 lakh into 6%, അത് 6,000 rupees ആയി. പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റങ്ങൾ സാലറി 12,000, കമ്മീഷൻ 5,000, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ സാജൻ 4,800, ബെന്നി 6,000. ഇത് 4 കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. 27,800. ആകെ ചിലവിനങ്ങൾ 27,800 രൂപ. ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ആയ 53,300 നിന്നും 27,800 ലെസ് ചെയ്യുക. അവശേഷിക്കുന്നത് 25,500. ഇതിനാണ് നമ്മൾ നെറ്റ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെറ്റ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീതം വയ്ക്കുവാനുള്ള ലാഭം. ഇത് ഇവർ പങ്കിടുന്ന അനുപാതം ഏതാ? 1:1 ആണ്. സോ സാജന്റെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് 25,500 into 1/2. എത്ര രൂപ കിട്ടി? 12,750. Then Benny's share of profit 25,500 into 1/2. അതും 12,750 തന്നെ. സോ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലാഭം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്
പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡും പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ടിലെ പ്രൊവിഷൻസും പരിഗണിച്ചിട്ടാണ്. ഡീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡീഡ് പ്രകാരം പരിഗണിക്കാം. ഡീഡിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകളില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് ആണ്. ഇവിടെ ഡീഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആയതിനാൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ടിന്റെ പ്രൊവിഷൻ പ്രകാരം തുല്യമായി ലാഭം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ഇവിടെ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. എല്ലാ ചിലവുകളും കഴിഞ്ഞിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ലാഭമാണ് ഇവർ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടത്. ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കുക. നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് 52,000 രൂപ. നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഐറ്റം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് 1,300 രൂപയുണ്ട്. സോ 52,000 1,300 രൂപ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ 53,300 രൂപ കിട്ടി. ഇത് രണ്ടുപേർക്കും വീതം വെക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം ഇതിൽ നിന്നും സാലറി, കമ്മീഷൻ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്നീ ഐറ്റങ്ങൾ കുറവ് ചെയ്യണം. ഈ ഐറ്റങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ 27,800 രൂപയാണ്. സോ 53,300 നിന്നും 27,800 ലെസ് ചെയ്താൽ ബാലൻസ് 25,500 കിട്ടി. ഈ തുക ഈക്വൽ ആയിട്ട് സാജൻ, ബെന്നി എന്നിവർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. സോ ഓരോരുത്തർക്കും 12,750 വീതമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതാണ് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ലാഭം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയോ? പോരാ. വി ഹാവ് ടു സബ്മിറ്റ് ആൻ അക്കൗണ്ട്. സോ ആൻ അക്കൗണ്ട് ഈസ് ടു ബി പ്രിപ്പയർഡ് for the division of profit. Such an account is termed as profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation അക്കൗണ്ടിൽ പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയും. പങ്കുവയ്ക്കുക. ലാഭം എങ്ങനെയാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ലാഭം എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട്. ഇവിടെ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ലാഭം മാത്രമല്ല, അതിനോടൊപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ആഡ് ചെയ്യും. സ്ഥാപനം പാർട്ട്നേഴ്സിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്ന പലിശ, പാർട്ട്നേഴ്സ് ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കുന്ന തുകയാണ് ഡ്രോയിങ്സ്. അതിന്മേൽ നമ്മൾ പലിശ ഈടാക്കിയാൽ അതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻകം ആണ്. സോ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിനോടൊപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാഭം വർദ്ധിക്കും. 53,300 ആയി. ഇതാണ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പ്രോഫിറ്റ് as disclosed by P&L account plus interest on drawings. ഇത് അതേപടി പാർട്ട്നേഴ്സിന് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. ഇതിൽ നിന്നും പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് പ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഐറ്റങ്ങളെല്ലാം, ചിലവുകളെല്ലാം നമ്മൾ കുറവ് ചെയ്യണം. പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ സാലറി നൽകുവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി, ദെൻ പാർട്ട്നേഴ്സ് കമ്മീഷൻ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ, ഈ 3 ഐറ്റങ്ങളാണ് നമുക്ക് കുറവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി, പാർട്ട്നേഴ്സ് കമ്മീഷൻ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ തുക അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ നാം ചാർജ് ചെയ്യണം. ബാക്കിയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. സോ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലാഭം പാർട്ട്നേഴ്സ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിനോടൊപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ആഡ് ചെയ്തു. അതിൽ നിന്നും സാലറി, കമ്മീഷൻ,
ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്നീ ഐറ്റങ്ങൾ ലെസ് ചെയ്യുക. അവശേഷിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇതിനു വേണ്ടി നാം തയ്യാറാക്കുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട്. So profit and losses of the firm are to be divided among the partners in an agreed ratio. If partnership deed is silent, the firm's profit and losses are to be divided equally. Certain adjustments stated in partnership deed, partner's salary, commission, interest on capital, etc. are to be made before distributing profit among partners. For this, appropriation account is prepared. Its features are: it is an extension of profit and loss account. Profit and loss account തുടർച്ചയാണ്. ഒരു സോൾ ട്രേഡിംഗ് കൺസേണിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ലാഭം മുഴുവൻ സിംഗിൾ ഓണർ ആയ ആ ട്രേഡർക്ക് എടുക്കാം. എന്നാൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ ആളുകൾ ഉള്ളതിനാൽ ലാഭം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ തുടർച്ചയായി തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ടു ഷോ ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എമംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ്. പാർട്ട്നേഴ്സ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്, വീതം വയ്ക്കുന്നത്, അത് കാണിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട്. ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് ആയിരിക്കും. നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക, നെറ്റ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക. പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി, കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഡെബിറ്റഡ് ടു ഇറ്റ്. അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റങ്ങൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി, പാർട്ട്നേഴ്സ് കമ്മീഷൻ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്നീ ഐറ്റങ്ങളാണ്. ഓർമ്മിക്കുക, എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന സാലറിയോ കമ്മീഷനോ ഒന്നും അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ വരില്ല. അവയെല്ലാം എടുക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലാണ്. പാർട്ട്നേഴ്സിന് നൽകുന്ന സാലറി, കമ്മീഷൻ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഈ ഐറ്റങ്ങളാണ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ഇറ്റ്. അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ഐറ്റം, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഒഴികെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ബാലൻസ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻ ദയർ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ. അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ ബാലൻസ്, നെറ്റ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ്, ആ തുക പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. ആ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ ആവാം. പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും, ലോസ് ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രോബ്ലം അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് രൂപത്തിൽ എങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ സമ്മറിയാണ്. അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങളാണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ, സാലറി, കമ്മീഷൻ, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്, ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ. ഇത്രയും വിവരങ്ങളാണ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുക. കഴിഞ്ഞു. അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ബാലൻസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ്. സോ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്, ബ്രാക്കറ്റിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും, നെറ്റ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എത്ര രൂപ? 52,000. ദെൻ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു ഐറ്റം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ്. 2 പേരുടെ ഡ്രോയിങ്സിന് പലിശയുണ്ട്. സോ ആദ്യം സാജൻ 800, ബെന്നി 500. രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. ടോട്ടൽ 1,300. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റങ്ങൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്,
ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ്. ഇനി ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കേണ്ട ഐറ്റങ്ങളാണ്. അവ സാലറി, കമ്മീഷൻ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്നീ ഐറ്റങ്ങളാണ്. സോ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം സാജൻ സാലറി. എത്ര രൂപ? യെസ്, 12,000. 12 into 1000. ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 1000 പെർ മന്ത് എന്നാണ്. 12 മാസമുണ്ട്. സോ 12 into 1000. Then Benny's commission. എത്ര രൂപ? 5,000. Then interest on capital. Sajan 80,000 into 6/100. സാജന്റെ ക്യാപിറ്റൽ 80,000 രൂപയാണ്. അതിന് 6%. 4,800. ബെന്നി 1 lakh into 6%. ബെന്നിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ 1 lakh ആണ്. അതിന് 6%. 6,000 rupees. സോ ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കുക. അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സും. ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട്നർ സാലറി, കമ്മീഷൻ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്നീ ഐറ്റങ്ങളാണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കുന്ന ഐറ്റമാണ്. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ അത് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രം അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കുക. ഇനി ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഒന്ന് സ്പീഡിൽ കൂട്ടി നോക്കുക. എവിടെയാണ് സംഖ്യ അധികം ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. എഴുതേണ്ടതില്ല. സംഖ്യ എവിടെയാണ് അധികം എന്ന് നോക്കുക. എവിടെയാണ്? യെസ്, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് അധികം. സോ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ എമൗണ്ടുകൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുക. ഏറ്റവും താഴെ ആ തുക എഴുതുക. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ തുകയുടെ ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടി? യെസ്, 53,300. ആ തുക ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആയി കാണിക്കുക. ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടോട്ടലായിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കിട്ടിയ അതേ തുക തന്നെ കാണിക്കുക, 53,300. ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന തുകകളെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ 53,300 രൂപ ലഭിക്കണം. എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നെറ്റ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ്. സോ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യയോടൊപ്പം എന്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ 53,300 കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. ആ വ്യത്യാസം കാണുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. 3D യെസ് 25,500. ഈ 25,500 എന്ന് പറയുന്നതാണ് നെറ്റ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ്. ഇതെന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് സാജനും ബെന്നിയും അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ പങ്കുവെക്കണം. പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എത്രയാ? യെസ്, 1:1 ആണ്. സോ ഈ ലാഭം വരുമ്പോൾ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ കൂടും. ആയതിനാൽ ലാഭം നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. സോ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്നെഴുതുക. താഴെ സാജൻ 25,500 into 1/2. 25,500 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ബാലൻസ് ആണ്, നെറ്റ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ്. അതിന്റെ പകുതി എത്ര രൂപ? യെസ്, 12,750. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ബെന്നി, ഇതേ കാൽക്കുലേഷൻ 25,500 into 1/2, അതും 12,750 തന്നെ. സോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ലാഭം പങ്കുവെക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് കാണിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടാണ്. ഇത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ തുടർച്ചയാണ്. ഇതിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റങ്ങൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സുമാണ്. ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റങ്ങൾ പാർട്ട്നർ സാലറി, കമ്മീഷൻ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ. ഇനി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഡെബിറ്റ് സൈഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുക. ആ വ്യത്യാസത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. വ്യത്യാസം
ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ, പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ലഭിക്കുന്ന വ്യത്യാസം ലോസ് ആണെങ്കിൽ അത് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. So let's conclude. Profit and losses of the firm are to be divided among the partners in an agreed ratio. If there is no agreement or if the deed is silent, firm's profit and losses are to be divided as per the provisions of Partnership Act. Then, profit and loss appropriation account is prepared to show the division of net profit among the partners. Its balance will be transferred to partners' capital account in their profit sharing ratio. Then, test your understanding എന്ന ഹെഡിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. Thank you for your cooperation. Thanks.